오늘 우리에게 주시는 하나님 말씀은 마태복음 22장 25절부터 30절까지입니다. 우리 하나님 말씀 자리에서 일어나셔서 함께 봉독하시겠습니다. 마태복음 22장 35절에서 40절까지 말씀 함께 봉독합니다. 그리고 그들 가운데 율법교사 하나가 예수를 시험하여 물었다. 선생님, 율법 가운데 어느 계명이 중요합니까? 예수께서 그에게 말씀하셨다. 내 마음을 다하고 목숨을 다하고 내 뜻을 다하여 주 너의 하나님을 사랑하여라 하였으니 이것이 가장 중요하고 으뜸가는 계명이다. 둘째 계명도 이것과 같은데 내 이웃을 내 몸과 같이 사랑하여라 한 것이다. 이 두 계명에 온 율법과 예언서의 본뜻이 달려 있다. 아멘. 우리 앉으면서 서로 축복하며 인사합시다. 하늘 복 많이 받으세요. 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 오늘 말씀은 기독교의 기본 진리라는 말씀으로 함께 은혜를 나누겠습니다. 오늘은 부활절입니다. 예수 그리스도의 십자가의 죽음과 부활을 기념하는 날입니다. 우리가 무엇을 기념해야 될까요? 예수님께서 부활하셨다고 기뻐하면 기념하는 것일까요? 그렇지 않다고 생각합니다. 예수님께서 왜 십자가에서 죽으실 수밖에 없으셨으며 그분의 부활은 우리에게 어떠한 의미가 있는지 그 기본을 되새기는 것이 부활절의 진정한 의미라고 생각합니다. 성공하는 사람들의 7가지 습관이라는 책이 있습니다. 바로 이 책입니다. 이 책과 관련된 영상을 한번 보실 겁니다. 그런데 여러분들한테 양해를 구할 것이 그게 영어로 되어 있어요. 그래서 못 알아듣습니다. 감사하게도 자막이 있어요. 그런데 자막이 빨리 지나갑니다. 그래서 간략하게 그 내용을 좀 설명시켜 드리면 이렇습니다. 그 강사가 스티븐 컵이라고 하는 이 강사가 자그마한 조약돌들하고 큼직큼직한 돌을 가지고 와서 그 조약돌을 먼저 붓고 그것에 큰 돌을 넣어서 한번 그 조그마한 큰 그릇에 다 채워보라고 이야기를 합니다. 그게 과연 어떻게 가능할지 실험하는 것이 이 영상입니다. 참고로 말씀드리면 거기서 말하는 조약돌들은 우리 인생의 사소한 일들이에요. 큰 돌들은 인생에서 중요한 일들입니다. 이것을 어떻게 이 그릇이라고 하는 것은 우리에게 주어진 시간이에요. 이 시간 속에서 이것들을 다 감당할 수 있을지 한번 그 비결을 함께 보시면 좋겠습니다. 우리 영상 함께 보여주시기 바랍니다. Now, your job, you can't go above this, is to get all those large rocks in the jar. Good luck. I'll describe each of the rocks as she puts them in. What's that one called? Q2, planning, preparation. Right. Planning, preparation, prevention, and empowerment. Q2. That which is not urgent but important. Right. Can I put this down? Sure. Okay, the next rock she's putting in there is called relationships and family. She's trying to make it so she can get them all in there on the assumption that by moving the other ones around it makes more space. You didn't look at that third rock you put in there. That's employment, some key employment issue, and then you put major projects here. Is that fair? Yeah, that's fair. It's not going to work. That's called Service Community Church. Do you ever feel like this? Yes. How many feel like this?
You're a hands-on person. I am. Well. It's not very flat. She just put down the sharpen the saw. How many frequently do that? I just don't have time today to sharpen the saw. You ever been too busy driving to take time to get gas? Does that count? It's almost. Wow, that is good. You know, if it doesn't fit, force it. Do I have to really put all of these in here? Well, no. You can neglect a big opportunity if you want. No. Here's something that's called urgent and important. It's a quadrant 1 thing that is blindsiding you, that it's your biggest client, that if you don't get back to that client now, you've given up your vacation. I'll tell you what you can do if you want to. What's that? You can work out of a different paradigm altogether. You can do anything you want. So I can use that bucket. That's what you're saying? Anything, yeah. Well, then I'd rather put these in the bottom. And then pour the little pebbles on top. Vacation. Okay, she has sharpening the saw, planning, preparation, spouse, Vacation. employment, Big opportunity. big opportunity, Important and urgent. Block of time. Community. Church. Those young children keep looking at me. Glad my husband's not here. No, I dump these in there. okay? It's gonna work. You got all the important things in first, right? That's right. That's great. 인생을 성공적으로 산 사람들을 대상으로 연구하고 조사를 해봤더니요. 그분들에게서 나타나는 공통적인 7가지 습관이 있더라는 것입니다. 그것이 이 책의 내용입니다. 이 책은 수년 전부터 교회 책꽂이에 꽂혀 있었는데 안 보시는 것 같아요. 어떤 것이 중요한 것인지는 이 책에 기록되어져 있습니다. 그래서 이 책의 내용을 제가 오늘 설명은 안 드릴 겁니다. 또 관심 있으시고 궁금하신 분들은 유튜브에 스티븐 코비의 7가지 성공하는 사람들의 7가지 습관을 검색하시면은 내용이 요약되어 있는 것들도 나옵니다. 여러분 꼭 추천해 드리고 싶습니다. 여러분 앞에서도 보았다시피 많은 사람들이 사소한 일을 하느라고 정작 중요한 일을 놓치고 살아갑니다. 그 중에 대표적인 게 무엇이냐 하면은요, 가족 관계를 놓쳐요. TV를 보느라고 아내와 남편의 대화가 없어요. TV는 사소한 거예요.
그러나 그 사소한 것을 위해서 부모와 자녀의 중요한 대화의 시간이 없어요. 중요한 것부터 먼저 하고 TV 봐도 돼요. 부부가 대화를 나누고 TV를 봐도 돼요. 자녀와 대화를 하고 TV를 봐도 돼요. TV 보니까 조용해. 이것은 사소한 일이 내 인생의 시간을 허비해버리는 거죠. 여러분, 그것이 쌓이면은 내 인생은 사소한 것들로 가득 차서 중요한 것을 할 수 없는 인생이 되어버린다 라고 하는 것이 스티븐 코비가 말하는 7가지 습관의 내용의 핵심입니다. 그래서 중요한 것부터 우선적으로 하라. 그것이 인생을 성공하는 방법이다. 이렇게 말을 하고 있습니다. 여러분은 인생에서 가장 중요한 것이 무엇이 있을까요? 여러분은 인생에서 가장 중요한 것이 무엇입니까? 지금으로부터 약 2000여 년 전에 유대 땅에서 이 질문이 오고 간 것이 바로 성경인 것입니다. 유대인들의 율법 선생님인 한 율법사가 예수님께 와서 율법 중에서 가장 중요한 것이 무엇입니까를 예수님께 여쭤봅니다. 우리가 율법하면 그냥 법이 아니죠. 여러분, 우리나라에도 법이 있지 않습니까? 이 법은요, 다 생활과 관련되어 있는 것들이에요. 성경에서 율법이라고 하는 것은 우리의 삶과 우리의 생활과 관련이 있는 것들이에요. 그래서 율법 중에서 어느 율법이 가장 중요합니까? 라는 질문은 우리 인생에서 무엇이 가장 중요합니까? 우리 인생에서 가장 우선적으로 해야 될 중요한 것은 무엇입니까? 라는 질문이었던 것입니다. 그거에 관해서 예수님의 대답은 너는 마음을 다하고 뜻을 다하고 목숨을 다하여 주 여호와 너의 하나님을 사랑하고 이와 같이 내 이웃을 사랑하라. 이것이 율법의 가장 으뜸이고 중요한 것이며 모든 율법과 선지자들의 강령이니라. 이렇게 말씀을 하고 있습니다. 여러분, 성경에서 가장 중요하다고 말씀하는 것, 예수님께서 가장 중요하다고 말씀하시는 것이 뭐라고요? 사랑이라는 거예요. 사랑인데 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하는 것인데 그 비중이 같대요. 하나님을 사랑하고 이와 같이 등이 적석사예요. 이와 같이 사람을 사랑해라. 이웃을 사랑하라. 이것이 중요한 것이다. 우열을 어느 것이 더 중요한지 따질 수 없다. 그러나 순서가 있다. 하나님을 사랑하고 사람을 사랑하라. 이렇게 말씀을 하십니다. 이 사랑이라고 하는 말은 여러분, 사랑이 뭐예요? 사랑은 뭡니까? 사랑은 바보들의 이야기가 돼버리죠. 그렇죠? 사랑에 대해서 우리가 무엇이라고 정의를 내릴 수 없는, 사랑은 없는 추상적인 거예요. 그러면 그 사랑을 통하여서 나타나는 현상을 보면은 사랑의 결과를 알 수 있습니다. 사랑하면은요, 뭐가 좋아집니까? 관계가 좋아져요. 사랑하면 관계가 좋아져요. 사랑하지 않으면 관계가 나빠져요. 아, 그렇구나. 사랑은 관계를 잘하는 것이구나. 그래서 관계를 잘하기 위해서 하는 것이 뭐예요? 그게 사랑이구나. 우린 이렇게 생각할 수 있습니다. 여러분, 그래서 인생에서 가장 중요한 것이 무엇이라고요? 사랑인데 그거는 관계를 잘하는 거예요. 신앙생활에서 가장 중요한 것이 있다면 여러분 무엇이라고 생각하십니까? 신앙생활에서 가장 중요한 것. 유대인들은 예배라고 생각했어요. 성전 예배가 가장 중요하다. 이렇게 생각을 하였습니다. 어떤 사람은 아니야. 율법이 가장 중요해. 라고 이렇게 이야기를 하였습니다. 그러나 예수님께서는 아니야. 사랑이 가장 중요해. 하나님과의 관계, 이웃과의 관계가 가장 중요한 것이야. 하나님과의 관계, 사람하고의 관계, 가족하고의 관계가 가장 중요한 것이야. 라고 우리 예수님은 말씀하고 계시는 것입니다. 이 관계를 잘하고 싶고 관계가 잘못되길 원하는 사람들은 없습니다. 그런데 이 관계를 잘못하게 만들고 관계를 깨트리는 것이 있어요. 그것이 성경에서는 죄라고 이야기합니다.
죄. 죄가 무엇이기에 관계를 깨뜨릴까요? 도대체 죄가 무엇이기에? 우리는 죄 하면은 살인, 도적질, 거짓말 뭐 이런 죄의 여러 종류들을 생각을 합니다. 그러나 성경은 죄에 관하여서 이렇게 말씀하고 있습니다. 요한 1서 3장 4절은 죄를 짓는 사람마다 불법을 행하는 사람입니다. 죄는 곧 불법입니다. 죄는 곧 뭐라고요? 불법입니다. 이 불법이라고 하는 말은 성경이 쓰여진 그리스 말, 고대 헬라어로 뭐라고 이야기하냐면요, 아노미아라고 이야기합니다. 아노미아라고 할 때는 영어를 보면은요, lawless, 법이 없다, 무법이란 뜻이에요. 무법. 그래서 불법은 곧 무법입니다. 무법은 법이 없다는 것인데 사실 가만히 보면 법이 없는 것이 아니라 법이 있어요. 우리가 흔히 말하는 무법자가 있지 않습니까? 무법자. 무법자는 뭐가 법이냐면요, 자기 기분이 법이야. 내 마음이야, 내 기분이야. 내 감정이 법이고 내 기분이 법이에요. 여러분, 그래서 집에 그런 무법자가 하나 있으면은요, 그 집은 무법천지가 되어버리는 거예요. 여러분, 무법은 무엇입니까? 한마디로 말해서 내 맘대로 살 거야, 내 뜻대로 살 거야, 내 기분대로 살 거야. 이것이 무법인 거예요. 이걸 다른 말로 이야기하면 내가 왕이야, 좀 나에게 좀 맞춰줘, 내가 하라는 대로 좀 해봐. 이것이 죄인 것입니다. 이 모든 인생의 문제는 성경은 이 죄에서부터 시작됐다고 말씀하고 있습니다. 최초의 인간인 아담은 하나님을 반역하는 죄를 지었는데 그 반역하는 죄를 가만히 살펴보면요, 너무나도 사소해요. 선과 악을 알게 하는 나무의 실과를 따먹었을 뿐인데 하나님께서 너와 나의 관계는 끝이야, 잃어버리셨어요. 여러분, 누가 과일 하나 따먹었다고 관계가 끝난다면 너무나도 억울한 일 아닙니까? 말도 안 되는 일이고, 그러나 하나님은 너무나도 인색하고 정말 너무나도 법만 따지시는 그런 하나님 아닙니까? 너무나도 사소한 짓을 했어요. 그러나 성경을 읽다가 보면은 아담이 과일을 따먹었기 때문에 하나님과 관계가 끊어진 게 아니에요. 과일을 따먹은 그 마음에 동기가 있었기 때문에 그런 것입니다. 아담이 과일을 따먹을 때 이런 생각을 했다는 거예요. 내가 하나님이 돼야 되겠다. 성경은 이 이야기를 하고 있습니다. 창세기 3장에 내가 하나님이 돼야 되겠다라는 생각을 가지고 과일을 따먹은 거예요. 여러분, 한 나라에 왕이 둘이 있으면 어떻게 됩니까? 싸우는 거예요. 전쟁터인 거예요. 여러분, 그래서 아담이 내가 왕이야, 이제부터는 하나님 뜻대로 안 살아, 내 맘대로 살 거야, 이 세상은 이제부터 내 맘대로 할 거야. 이것이 바로 아담의 죄였던 것입니다. 그러니 하나님과의 관계가 끊어질 수밖에 없지 않습니까? 하나님, 내가 왕이에요, 내가 이제부터 하나님이에요, 하나님도 조만간 내 밑에 있게 될 거예요. 이런 마음이 아담의 마음이었던 것입니다. 여러분, 그래서 이 죄가 있는 곳, 내가 왕이요 라고 하는 그러한 마음과 생각이 있는 곳은요, 관계가 다 깨어져 버립니다. 여러분, 부부관계가 왜 깨어집니까? 부부관계에 힘들고 어려운 문제들을 상담해보면 공통적인 이야기가 있습니다. 말이 안 통해요, 소통이 안 돼요, 지 맘대로만 하려고 그래요, 자기 말만 하고 내 말은 안 들어줘요, 꼭 자기 마음대로만 다 하려고 그래요. 이게 부부관계가 깨어지는 특징 아니겠습니까? 여러분, 똑같은 거죠. 그렇죠? 그러면 상대방 입장에서도 같은 말 할 거 아니겠습니까? 내 말 안 들어줘요, 내 뜻대로 안 해줘요. 결국 그 얘기예요. 결국 한 집안의 왕이 들인 거예요. 남편도 왕이 되려고 그러고 아내도 왕이 되려고 그러고 두 왕이 만났으니 집안은 전쟁될 수밖에 없는 것입니다. 가정 안에 왕이 둘만 있는 게 아니에요. 요즘에는 애들도 왕이에요. 이제 내 뜻대로 할 거라고 고집 피워요. 집안에 왕들만 살면은요, 그 집은 지옥인 거예요. 부부관계는 서로 왕이라 그러면 깨지는 거예요.
부모와 자식과의 관계도 서로 왕이라 그러면 깨지는 거예요. 여러분, 그래서 가정이 깨어지고 가정이 지옥이 되어지는 것입니다. 세상은 왜 이렇게 힘들게 살까요? 서로 왕 노릇하려고 하는 사람들로 세상이 채워져 있기 때문에 세상은 힘들고 어려운 고난의 연속인 것입니다. 여러분, 그래서 죄를 지으면 관계가 깨져요. 성경은 관계가 깨어진 것을 죽었다라고 이야기를 하는 거예요. 선악과를 따먹으면 죽을 것이다라고 하나님께서 아담에게 말씀하셨는데 그 죽음은 관계의 죽음을 의미하는 것입니다. 여러분, 부부가 서로 싸우다 보면은요, 부부 관계가 깨어져요. 죽어요. 부부 관계가 깨어지고 죽은 상태로 살아가는 것, 그것이 지옥인 거예요. 여러분, 어떤 사람들은 천국과 지옥은 없다고 이야기하는데 지옥을 맛을 못 봐서 그러는 거죠. 아니요, 내가 지옥 같은 삶을 경험하고 있으면서도 그게 지옥인 줄 모르고 살아가는 거예요. 얼마나 많은 사람들이 관계로 깨어진 지옥을 경험하면서 살아가고 있습니까? 여러분, 오늘날 우리 현대인들이 겪는 가장 큰 지옥은 무엇입니까? 음식이 없습니까? 살아가는 환경이 나쁩니까? 다 왕노릇 하려고 그래가지고 다 관계가 깨어져 버렸어요. 이것이 우리가 살아가는 지옥 아니겠습니까? 그런데 성경은 끝까지 죽는 그날까지 나는 하나님이 나의 왕 되는 것을 인정하지 못하겠습니다. 나는 죽는 그날까지 내 마음대로 살 겁니다 하는 그 사람들은 안타깝지만 하나님과 함께 살 수가 없어요. 그렇지 않습니까? 너무나도 당연한 거 아닙니까? 나는 하나님이 나의 왕이에요. 난 내 마음대로 살 거예요 하는 그곳에 그 사람이 가서 살면은 천국은 전쟁터가 되어버리는 거 아니겠습니까? 여러분, 그래서 그 사람이 이 땅 가운데 살면서 얼마나 많은 사람을 도와줬는지, 얼마나 착한 일을 했는지 아무런 상관이 없어요. 천국과 지옥을 가는 데 있어서는 가장 우선적으로 해야 될 것이 하나님을 왕으로 인정해드리는 삶을 살아야 되는 것입니다. 여러분, 그래서 요한복음 3장 16절은 하나님을 왕으로 인정해드리는 삶, 그 삶을 살면은 하나님과 영원히 같이 산다는 약속의 말씀을 주고 계십니다. 제가 읽어드리겠습니다. 하나님께서 세상을 이처럼 사랑하셔서 외아들을 주셨으니 이는 그를 믿는 사람마다 멸망하지 않고 영생을 얻게 하려는 것이다. 하나님께서 인간에게 하나님과 관계를 회복할 수 있는 길을 열어주셨는데 그것이 바로 예수 그리스도를 우리가 믿기만 하면 하나님과의 관계, 끊어졌던 관계, 깨어졌던 관계를 회복시켜 주시겠다고 하는 것입니다. 거기다 더해서 요한복음 1장 12절에서는 이렇게 말합니다. 그를 맞아들인 사람들 곧 그 이름을 믿는 사람들에게는 하나님의 자녀가 되는 특권을 주셨다. 특권을 주셨다. 여러분, 이건 놀라운 선언 아니겠습니까? 여러분께 한번 질문을 들어볼게요. 소의 새끼를 뭐라고 부릅니까? 어려운 말 아니에요. 설교 시간에 새끼라 그랬는데 이거는 욕이 아니에요. 말의 새끼를 뭐라 그래요? 망아지. 개의 새끼를 뭐라 그래요? 아니, 그렇죠. 그 개 이렇게 하면 안 돼요. 이건 강아지, 고상하게 말이에요. 원숭이의 새끼는 뭐예요? 원숭이에요. 하나님의 새끼는 아니죠. 하나님의 자녀는 뭡니까? 하나님이 된다. 그래서 예수 그리스도를 영접하면 하나님께서 예수님을 영접한 사람을 뭐가 되게 해주신다는 거예요? 하나님이 되게 해주신다. 여러분, 이건 놀라운 일인 것입니다. 그래서 천국은 하나님만 모여 있어요. 예수님을 믿으면 저와 여러분들은 하나님의 자녀가 되는 것입니다. 아담은 스스로 하나님이 되고 스스로 왕이 되려고 그랬을 때에는 관계가 깨지고 지옥에 갔어요. 지옥 같은 인생과 삶을 살 수밖에 없어요. 여러분, 이 땅 가운데서 내가 왕이 되고 내가 주도권을 잡고 살아가려고 하면 거기는 항상 지옥일 수밖에 없어요. 천국은 이런 곳이죠. 하나님이 우리를 위하여 아들 예수 그리스도를 십자가에 달려 죽게 만들어 주셨어요. 그리고 아주 쉽게 그를 믿기만 하면 하나님의 자녀가 되게 만들어 주셨어요. 다른 말로 하나님의 자녀는 하나님과 같은 신분이 되는 거다라는
것이요. 그래서 하나님은 온통 무엇을 위해서 노력하고 있냐면은요, 우리가 하나님 같이 되게 하도록 노력하고 계시는 거예요. 쉽게 말해서 이겁니다. 너 왕 되고 싶으니? 내가 너 왕 되게 해줄게. 천국은 네가 왕이야. 하나님은 무엇을 하십니까? 네가 왕이 되도록 내가 섬겨줄게. 내가 인간의 몸으로 세상에 와서 너를 대신하여 죽고 천국에서도 네가 왕 노릇 잘하도록 내가 옆에서 도와줄게. 그걸 우리가 어떻게 합니까? 예수님께서 세상에 오신 목적을, 내가 세상에 온 것은 섬김을 받으려 함이 아니라 섬기기 위해서 왔다고 말씀을 하셨습니다. 섬긴다는 것은 무엇입니까? 주인을 성공하도록 만들어주는 거예요. 사람들이 왕 노릇하게 만들어주는 거예요. 여러분, 그것이 천국인 것입니다. 천국은 어떤 것입니까? 하나님이 우리를 왕되게 만들어주시고 우리는 또 다른 사람을 왕되게 만들어주고 서로 왕되게 만들어주는 곳, 그것이 어디입니까? 그것이 천국일 수밖에 없잖아요. 여러분, 그러나 내가 스스로 왕이 되려고 그러면 지옥이에요. 그러나 내가 다른 사람을 왕되게, 서로 왕되게 만들어주면은요, 거기가 천국인 것이에요. 저는 어렸을 때 이런 이야기를 듣고 컸습니다. 공부만 열심히 하면 돼. 공부만 잘하면 돼. 공부만 잘하면 네가 하고 싶은 거 다 할 수 있어. 공부만 잘하면 너는 예쁜 여자랑 결혼도 할 수 있어. 공부만 잘하면 너의 인생은 행복해질 거야. 이런 이야기를 정말 많이 듣고 컸습니다. 그래서 저는 정말로 공부만 열심히 잘하면 행복해지고 이쁜 여자랑 결혼도 하고 잘 살 거라고 생각을 해서 정말 저는 열심히 공부만 했어요. 그래서 좋은 성적도 받고 좋은 대학도 갔습니다. 그런데 공부도 잘하고 좋은 대학도 갔는데 장학금도 받고 학교도 다니고 있는데 인생이 행복하질 않아요. 나의 인생과 삶이 행복하질 않아요. 제가 그때 깨달았어요. 공부에 행복이 있는 게 아니구나. 그럼 인생의 행복은 어디에 있을까 고민을 했습니다. 뒤를 돌아보니 저의 인생의 문제가 보였어요. 공부를 한다는 핑계로 교회를 다녔다가 교회를 안 다니기 시작을 했어요. 신앙생활을 뒤로 했어요. 공부해야 되니까. 우리 부모님이 공부한다 그러면 다 봐줬어요. 공부한다 그러면 교회 안 가도 되고 대충 신앙생활에도 다 봐줬어요. 공부한다고 가족들하고 대화도 안 해요. 학교 갔다가 집에 와서는 책가방 놓고 독서실 가서 공부하니까 가족들하고 형제들하고 어울릴 시간도 없었어요. 집안에 대소사는 안 찾아다녀요. 누가 돌아가셔도 친척 어르신이 돌아가셔도 안 가요. 저는 한 가지만 얘기하면 됐어요. 나 공부해야 돼요. 한 가지만 얘기하면은 다 열애예요. 다 열애예요. 집안에 어떤 대소사도 참가하지 않았어요. 심지어는 공부하는데 방해가 될 것 같아서 친구들하고 어울리지도 않았어요. 친구들이 놀러 가자면 아니야, 난 공부해야 돼. 여러분, 쉬는 시간에도 놀지 않고 책상에 앉아서 공부한 재수덩어리가 있다면 그건 저예요. 왜냐하면 다음 과목을 준비해야지 돼요. 다음 과목. 여러분, 이 공부 잘하는 비결이 뭐냐면요, 쉬는 시간에 선생님이 중요하다고 얘기했던 거 한 번 더 보고 다음 시간에 진도를 뭘 뽑을까를 한번 그냥 교과서를 쭉 보는 거예요. 그러면은요, 수업 시간에 80, 90%다 이해가 돼요. 그러니까 쉬는 시간을 포기할 수가 없는 거예요. 그게 저였습니다. 어느 누구도 저의 인생에서 가장 중요한 것이 관계라는 걸 가르쳐 준 사람이 없었어요. 여러분은 그런 이야기를 누구로부터 배웠습니까? 인생에서 가장 중요한 것이 관계라는 것 듣고 크셨습니까? 그분은 아주 좋은 분을 옆에 두셨던 거예요. 인생이 행복해지질 않았어요. 행복을 찾아서 이리 헤매고 저리 헤매고 절에도 가보고 또 친구들 모임에도 껴보고 철학을 공부하는 모임에 들어가서 철학도 공부해보고 그랬는데 거기에는 행복이 없었어요. 지식의 양은 많아지는데 행복은 없어요. 그러다가 다시 교회로 오고 예수님을 영접하고
성경을 배우면서 인생에서 가장 중요한 것이 관계라는 사실을 깨달았어요. 제가 클 때 누구라도 한 명이 인생에서 가장 중요한 것은 관계야, 그 말만 해줬더라면 말씀이요, 저는 정말 공부 열심히 하듯이 관계를 맺기 위해서 열심히 했을 거예요. 그런데 그렇지 못했어요. 저는 인생에서 가장 중요한 것이 하나님과의 관계, 사람과의 관계라고 이제는 확신합니다. 경험적으로 확신해요. 저는 하나님과의 관계를 위해서 매일 기도하고 성경 보고 예배를 제 인생의 최우선으로 뒀어요. 예배와 다른 것을 타협하지 않기로 결정하였습니다. 그리고 가족들과 좋은 관계를 위해서 노력합니다. 저의 굳은 신념이 하나 있습니다. 가급적이면 집에서 내 주장하지 않고 산다. 내 주장하는 게 내가 왕이 되려고 하는 것이잖아요. 내 주장하지 않고 산다. 아내가 말하면 네 그래요. 우리 애들이 말해도 네 그래요. 내 주장을 안 하고 살아. 그랬더니 원하는 걸 얻었어요. 가정이 행복하고 가정이 천국. 저만 그러는 게 아니죠. 우리 한 식구도 저한테 순종을 참 잘해요. 순종을 참 잘. 심지어는 제가 말을 하지 않고 표정만 이렇게 하고 있어도요, 물 먹고 싶지요? 하고 물 떠다 줘요. 우리 애들도 서로 참 순종 잘해요. 물론 100%는 아니죠. 저도 고집을 피울 때가 있어요. 간혹. 가령 뭐 씻는 문제에 관해서는 내가 알아서 할게. 뭐 이런 거죠. 그래서 그런 고집을 피우면은요, 꼭 갈등이 생겨요. 여러분, 제가 원하는 거는 행복이에요. 제가 원하는 건 가정의 천국이 되는 거예요. 그것은요, 내가 주장하는 자세에 있는 것이 아니라 내가 섬기는 자세에 있을 때 거기에 비로소 천국이 있더라고요. 부활절입니다. 끊어진 관계들이 부활되기를 원합니다. 죽은 관계들이 부활되기를 원합니다. 가족 관계가 부활되어지고 부부 관계가 부활되어지고 나의 인생이 지옥이 아니라 천국이 되기를 원합니다. 그렇다면은 그 시작은 어디서부터 시작돼야 되겠습니까? 관계가 중요하구나. 인생에서 가장 중요한 건 관계구나. 내가 지금까지 주장하는 자세로 살았다면 이제 내가 주장하지 않고 섬기는 자세로 살아야 되겠다. 그 마음 가지고 사시길 바랍니다. 죽고 사는 문제는 세상에 많이 없어요. 사소한 문제로 주장하다가 관계가 많이 틀어집니다. 죽고 사는 문제라면은요, 주장해야죠. 하지만 그렇지 않은 문제라면 여러분, 나의 주장을 내려놓으시고 한번 섬겨보시길 바랍니다. 마음을 다하고 생명을 다하고 목숨을 다할 정도까지 안 해도 되더라고요. 그냥 내 주장 내려놓고 내가 왕이 되려는 건 내려놓으시면 여러분의 가정이 평화가 될 줄로 믿습니다. 아직 예수 그리스도를 영접하지 못한 분이 계시다면 그게 우선순위예요. 예수님을 먼저 영접하세요. 그리고 하나님으로부터 사랑을 공급받으시면 가족에게 나누어 줄 것들이 생길 것입니다. 우리 같이 함께 우리 찬양 부르고 기도하시겠습니다.